ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। MSP ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। लॉकडाउन अज ताईं तां करोना दा लगदा सीगा, हुण जिहड़ी पॉलिसीज़ बनाईयां है मोदी साहब दी सरकार ने, जिहड़े ऑर्डीनेंसिस लैके आए है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ किसानी दे उत्ते लॉकडाउन लगण दी तैयारी है। ਉਹਦੇ वास्ते सारे MLA साहिबान जिहड़े अज आए सी, उन्हां नाल विचार वटांदरा करके एक प्रोग्राम लिखिआ, जिहदे तहत शुरू करांगे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर्स तो। एक डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर्स ते जाके सारे उत्थे दे लोकल MLA साहिबान दे नाल सारी चर्चा करके साडे जिहड़े सरपंच साहिबान, ब्लॉक समती मैंबर साहिबान है, विदिन द लिमिट जिहड़े परमिसिबल है, जिहड़े इकट्ठे हो सकते हैं, उन्हां सारिआं नूं इन्हां नाल जाणू करवाया जाऊगा। उन्हां दी ड्यूटीज़ लाई जाणगीआं भी वो पिंडों पिंड जाके सारे अपने पंचायतां नाल संपर्क करन, पिंडां 'च संपर्क करन ते किसानां नूं जाणू करवाउण। इहदी शुरुआत 19 तारीख नूं, इस 19 जून नूं फतेहगढ़ साहब की पावन धरती तो असीं चालू करांगे। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। जो गल मैं कहना भी असी कह रहे हैं वो ये नहीं है भी कोई टैंपरेरी कह रहे हैं, ये साडी सिद्धांत दा, साडी नीति का हिस्सा और साडी पहचान इस गल दे विच है कि सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ इस मुल्क दे विच देश दे अंदर संघी ढांचे दे हिमायती होने के तौर पर है। तो उधर लोक इंसाफ पार्टी की गल की जाए तो लोक इंसाफ पार्टी ने भी केंद्र के ऑर्डीनेंस के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिता है। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा है कि ऑर्डीनेंस किसान मारू है और 22 जून तो वह केंद्र खिलाफ अंदोलन की शुरुआत श्री अमृतसर साहब तो करन जा रहे हैं। नाल ही मुख मंत्री को एक मंग पत्र भी सौंपया जाएगा और इस मुद्दे पर स्पैशल सैशन बुलाए जाने की भी मंग की जाएगी। लोक इंसाफ पार्टी एक अंदोलन की शुरुआत करन जा रही है। वो अंदोलन जिहड़ा किसानी नूं लैके है, जिहड़े ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार ने बड़ी काली दे विच इस तरीके दे नाल, जिवें देश दे विच एमरजेंसी लगी हुंदी है, इस तरीके दे नाल ऑर्डीनेंस खेती सुधारां दे नाम दे उत्ते पास कीते, उहदे बरखलाफ मैं पहलां तुहानूं अंदोलन दी संखेप दे विच जानकारी दे दियां कि ये अंदोलन किस तरीके दा होएगा, क्योंकि देश दे अंदर लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़े नियम हैगे आ उन्हां नूं फॉलो करदे पए। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस नाल किसानां नूं जिहड़ा नुकसान जिहड़ा हैगा वो झलना पवेगा। दूसरा सवाल साडा ये हैगा कि केंद्र सरकार दे नवें किसान ऑर्डीनेंस ते अकाली BJP दा स्टैंड की है, अकाली BJP दा की कुछ कहना हैगा। हालांकि अकाली दल वल्लों यह साफ कर दिता गया है
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MSP ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 57575 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। BJP ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ? देखो बासु जी, पहली गल तो यह है कि यह मैं थोड़ा जिहा टाइम लऊँगा तुहाडा ते प्लीज़ मैनू टोका टाकी ना करना। ये नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम ते WTO का एग्रीमेंट साइन किया गया सी। सरदार मनमोहन सिंह फाइनांस मिनिस्टर सी। ये उस करके जो ऐसे समझौते हो जाते हैं उन्होंने समझौतियां की वजह करके सरकारां उहदे चों अगे नहीं निकल पाउंदियां। ये पाप कांग्रेस का किया होया, पर उस दे बावजूद भी कि मैं इन्हां नूं पुछदा विरोधी धिर दे लोगां नूं ये पूरी तरह अध्ययन कर लैण, उहदा उहनूं पढ़ लैण, उहनूं समझ लैण, फिर उस ते गल करन। केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री और प्रधानमंत्री और बाकी सारी सरकार, ईवन बीबा हरसिमरत कौर बादल, वो सारे कह रहे हैं कि बिल्कुल MSP जारी रहेगी और उहदे च कोई रुकावट नहीं आएगी। ते वो सच बोल रहे ने जिहड़े सरकारां चला रहे ने ते जां ये जिहड़े अंदोलन कर रहे ने, ये असल च की है कि बदकिस्मती ये आ कि किसान संगठन जिहड़े आ वो भी किसी अलग अलग विचारधारा नाल जुड़े हुंदे आ। उस विचारधारा नूं मुੱਖ रख के गल करदे आ, ना कि किसान हित दी गल। इसे तरह पोलिटिकल पार्टियां अपने वोट बेस की गल करदियां ने, दूसरी गल नहीं करते। और कांग्रेस का तो मैं ये कह दिना कि वो इस वेले नूं लगदा कि वो जमीन च निगर रही है पंजाब दे अंदर
और वो कोई वादा नहीं पूरा कर पाई, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, सरकार चला नहीं पा रही, तो वो बिना ही गलबात तो मुर्दाबाद के नारे केंद्र के लगाउण लगे हुए आ। और ये मैं फिर विश्वास दिवाना भारत सरकार की तरफों भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफों भी, कि बिल्कुल MSP जिहड़ी आ वो जारी रहेगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुली मंडी के अंदर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो कि जे किसान चाहे तो ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ज़्यादा कीमत मिलती होवे, ਉੱਥੇ भी अपनी पैदावार बेच सकता, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਕਦਾ ਉਹ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ फायदा होएगा। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MSP ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ MSP ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ देखो गडकरी जी की आदत बड़े सरल सुभाव दे आ, कई गल्लां खुल के बोलते आ। वो जिहड़ा एग्रीमेंट साइन वो कांग्रेस ने जिहड़ा पाप किया होया WTO का, वो एग्रीमेंट साइन किया होया, ओदी वजह करके उन्होंने कहा उस दे आधार ते अगर सोच बनाओ तो उही बनती है। पर साडी सरकार वचनबद्ध है, जदों तक साडी सरकार है केंद्र च, NDA की सरकार है, उदों तक ये MSP जारी रहेगी किसान दी। उन्होंने कोई घबराउण की जरूरत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर चीमा भी साडे नाल जुड़े हुए ने। चीमा साहब, जिस तरीके दे नाल बार-बार ये गल निकल के सामने आ रही है कि MSP ਨੂੰ ਖਤਮ नहीं किया जा रहा, हालांकि अकाली दल ने भी अपना स्टैंड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੇਸਮਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ APMC ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 14/8/2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ 7C ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 7F ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7G ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 1A any person may apply to the competent authority for license applicable to the whole of the state। ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 14/8/2017 ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਜ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿੱਥੇ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल मिल रही है जी। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਰੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਸਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਨੋਟੰਕੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ।
ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੱਤਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 골ਡਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 115 ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ 7ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਡੈਮ, ਉਸ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਈਟ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਹੁਣ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 골ਡਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, 115 MLA। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ? ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ। MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 57575 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। MSP ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। MSP ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ MSP ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ MSP ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਐਵਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਪਾਲਕਾਤ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਵਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਫਸਲ ਉਸ ਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਹਤਿਆਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਲਾਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 24 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ? ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਅਰੇ ਬਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਟ ਕਿ ਆ ਉਹ- ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਬਾਸੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਾਂ option ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਏ, ਵੇਚ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨੋ ਐਮਐਸਪੀ, ਨੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਤੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 115 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 115 ਨਾ ਕਹੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਣਗੇ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 골ਡਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, 2500 ਏਕੜ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗਡਾਊਨ ਬਣ ਰਿਹਾ 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2000 ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 14/8/2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ APMC ਐਕਟ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ। ਇਸ ਯਾਰਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂ, ਬਟ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇਹੀ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਆਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਖੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਟੰਗ ਕੇ ਸਲਵਾਸ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਲਾਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈਗੇ। 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮਗਰ ਮੱਛਦੇ ਹੰਝੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 95% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 5% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।